Okay. In our last class, we tried to define the Jacobians, but that time we didn't complete. So again, we may start from the definition of Jacobian. Here in the statement of the definition, it's mentioned if U1, U2, U3 up to UN are functions of n variables x1, x2, xn. That means we can say U1 is a function of x1, x2, x3 up to xn. Similarly, U2 is another function of the same independent variables x1, x2, x3 up to xn, and so on. Un also. Un also a function of n independent variables which are x1, x2 xn. Okay, so here u1 is dependent variable or function, we may call function of x1, x2 xn. So we may differentiate partially this u1 function with respect to x1, x2, x up to xn. So if we put all the first order derivative with respect to the independent variables of u1 in the first row. In the first row, we see all the first order partial derivatives of the function u1 with respect to the variables are placed. Similarly, in the second row, all the first order partial derivatives of the second function, that is u2, del u1, del x1, del u2, del x2, del u2, del x3, and del u2, del xn. Similarly, all the others function partial derivatives are put sequentially. Then the determinant is known as the Jacobian of the functions u1, u2 up to un. So this determinant value is known as the Jacobian of u1, u2 up to un. And this Jacobian is calculated with respect to the independent variables x1, x2, xn. That's why it's mentioned with respect to. Okay, now we may define or we may note this by the symbol. We may define or symbolized in two ways this Jacobian. First one, this notation, del u1, del x2, del u3 del un, del by del x1, x2 xn. So we may call it Jacobian of u1, u2 un with respect to x1, x2, xn. Another way, only we can write j for Jacobian of the dependent variables. So if we write this r theta del x y, so what will be the main thing of this notation? What does it represent by this notation? Hello? Jacobian of r theta with respect to xy. Yes, here the dependent variables or functions r and theta. And independent variables are x, y. So, but if we write this way, del x, y, del r theta, then the meaning is changed, and then it will be called Jacobian of x and y. Jacobian of x and y with respect to r and theta. We need to differentiate x and y with respect to independent variables r, theta. But in this another notation, this we need to differentiate partially r and theta with respect to x and
y. Okay, any question? No, sir. Okay, so we need to remember that we may denote this Jacobian by these two ways. Jacobian has another name. It's we may called by functional determinant. Functional determinant. We may call Jacobian by functional determinant. So now we may try to calculate a simple example, simple problem, problem 1. Here, this is the relationship between Cartesian coordinate system and polar coordinate system. X equals to r cos theta, y equals to r sin theta. Now, if we wanna calculate this Jacobian, from this notation we see here the dependent variables are x and y, and independent variables are x and theta. So r and theta, we need to differentiate at first the first dependent function or dependent variable, that is x. So we need to differentiate this x with respect to r and also theta. So del x del r, del x del theta. Similarly, for the another dependent variable or function, that is y, we need to differentiate y partially with respect to both this independent variables r and theta, r theta. Now from the definition of Jacobian, we may write this determinant way. Jacobian of xy with respect to r theta, we need to remember that for the first dependent variable or function, we need to put the first row in the determinant. For the second dependent function or dependent variable, we need to place all the first order derivatives in the second row. Okay, we need to remember this. We have to put sequentially always. Then since we have calculated all the partial derivatives values, after putting or replacing all the different derivatives values, we get the determinant value is r, applying some simplification. Okay, so this is the Jacobian of x and y with respect to r theta. But again, if we wanna calculate this Jacobian, that is Jacobian of r and theta with respect to xy, so do you remember we have to differentiate r with respect to x and also with respect to y. But here in this statement, we see x equals to something of r and theta. But if we want to calculate this partial derivative of r, then we need to express r is a function of x and y. Then we may able to calculate the partial derivative of r with respect to x. Am I right? Yes, sir. If r is not a function of x or y, then we are not able neither partial derivative with respect to x nor partial derivative with respect to y. So we need to construct at first the relationship between r in terms of x and y, whereas in the statement of the problem we have given only x equals to something of. So by using these two relations, we need to construct at first the relationship between r in terms of x and y, similarly theta in terms of x and y. So that's why for this purpose we have calculated this relationship between r in terms of x and y, theta in terms of x and y. So we know that r square equals to x square plus y square. That means r equals to plus minus square root. Only we may choose plus. Theta equals to tan inverse y by x. So by using these two relationships, we may calculate partial derivatives of r with respect to xy, also with respect to xy for theta. So finally, after employing these partial derivatives values and some simplification, finally we see the value is 1 by r. Okay, hello. Yes, sir.
Do you have any question? No, sir. Okay, we see here the Jacobian of xy with respect to r theta is equal to r. But if we wanna try to calculate Jacobian of r theta with respect to xy, just we get the inverse of this value, that is 1 by r. So we may establish a theorem that will be mentioned here. This is the popular theorem, j into j prime equals to 1, where suppose j is the Jacobian of what can I say, in r theta with respect to, then j prime will be del x y, Jacobian of xy with respect to r and theta. Then the product of these two Jacobian equals to 1. Okay, this is the theorem. So if we able to calculate only one Jacobian value, then by using this theorem we may calculate without any calculation the value of the another Jacobian. Okay. Yes, sir. Okay, let's back. Here it's mentioned another problem, and we see is the relationships between Cartesian coordinate system and which coordinate system? These three are the relationships. Polar coordinate system. Sorry, polar. Polar. Spherical. No, no, spherical. Is it spherical? Spherical? Spherical coordinate system. Yes, it's spherical. Okay, this is the spherical coordinate system and Cartesian coordinate system relationships. So if x equals to the r sine theta cos phi, y equals to r sine theta sine phi, and r equals to z equals to r cos theta, then find the Jacobian of x, y, z, r theta phi. It's very easy, but we need to perform some only simplifications. Okay, but if the question is like this, the Jacobian of r theta and phi with respect to x, y, z, then how will we calculate? Hello? Hello? স্যার আর ফর্মে নিতে হবে যে x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার করে এটা ক্যালকুলেশন করে r স্কয়ার ধরে এটা করতে হবে না স্যার? Okay, that will be fine, but it will be very difficult. Okay, because then r square will be like x square plus y square plus z square, then what will be the value of theta, then phi? That will be very difficult. So it will be easy at first if we calculate this Jacobian value. Okay, suppose this is j, but our problem is to calculate the value of this Jacobian, that is j prime. j prime. Then we may use only j into j prime equals to 1. Then easily we may able to calculate j prime value. Okay, that will be easy. Otherwise, we see in our previous case only for polar coordinate system, the derivatives values are little bit fractional, that is difficult to calculate. Okay, বুঝতে পারছো? জি স্যার। এই টু ভেরিয়েবলস পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের জন্য দেখো ডেরিভেটিভ গুলো ফ্র্যাকশনাল আসছে, সো এখানেও ফ্র্যাকশনাল আসবে, তখন ক্যালকুলেশন করতে ভুল হতে পারে। সো আমরা কেন সহজটা রেখে কঠিনের দিকে যাব? আমরা যেটা সহজ সেটাকে ইউজ করি এবং টাইম সেভ হবে। ওভাবে করলেও যে ভুল হবে তা না, সেম রেজাল্ট আসবে, বাট একটু
ই হবে, টাইম কনজিউমিং and also odysseus. So that's why তোমরা দেখবা আগে রিলেশনশিপটা কিসের মাধ্যমে দেওয়া আছে, এখানে কার রিলেশনশিপ কিসের মাধ্যমে দেওয়া আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এখানে কার রিলেশনশিপ কিসের মাধ্যমে দেয়া আছে? স্যার আর থিটা ফাই কে এক্স ওয়াই জেড এর মাধ্যমে দেওয়া আছে, থিটা পাই এর মাধ্যমে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, x এর ভ্যালু ইন টার্মস অফ r থিটা ফাই দেওয়া আছে। সো আমি এইখান থেকে উইদাউট এনি সিম্পলিফিকেশন সরাসরি ডেল এক্স ডেল আর বা ডেল এক্স ডেল থিটা ডেল এক্স ডেল ফাই বের করতে পারবো। এম আই রাইট? Yes, sir. তাহলে তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে কোনটা সেটা বুঝো, সেটা আগে ক্যালকুলেশন করব, তারপরে আমাদের যেটা ফাইনালি ক্যালকুলেশন করতে বলা হয়েছে যার ভ্যালু সেটা আমরা বের করব। ওকে, লেটস মুভ অন। এখানে একটা প্রবলেম দেয়া আছে, এটা খুব ইজি। দেখো, শো দ্যাট দ্য জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 u3 with respect to x1 x2 x3 is 4. Jacobian of u1 u2 u3 with respect to x1 x2 x3 is 4. And also we see the given or provided relationships are y1 y2 y3 in terms of x1 x2 x3. So we may easily calculate the Jacobian of u1 u2 u3 with respect to x1 x2 x3. Okay, Yes, sir. এখানে দেয়া আছে, দেখো দেখে নিও। আমার এই চ্যাপ্টার পড়ানোর এখানে মেইন এইম হচ্ছে এই থিওরাম গুলো পড়া। সো আমরা এখন দেখবো জ্যাকোবিয়ান অফ ফাংশন অফ ফাংশনস। জ্যাকোবিয়ান অফ ফাংশন অফ ফাংশনস মানে হচ্ছে, দেখো, in the statement if we see here u1 u2 dot 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 un are functions of y1 y2 dot 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 yn, এটুকু বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। u1 is a function of, এই যে দেখো here it's clearly mentioned, u1 is a function of y1 y2 dot 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 yn. Similarly, u2 is a function of y1 y2 dot 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 yn, and up to un is a function of u1 u2 dot 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 un. Okay, clear? Yes, sir. আবার জি, দেখো স্যার। এখানে কি বলছে, where second portion where y1 y2 dot 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 yn are functions of x1 x2 xn. এই যে এখানে যে y1 here y1 y2 yn this n variables, that is y1 at first, y1 is another function of x1 x2 xn, y2 is another function of x1 x2 dot 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 xn. u1 এর ভেতরে কে আছে, u1 এর ভেতরে কে আছে বলো? y12 yn, আবার y1 to yn এর প্রত্যেকটার ভেতরে which are involved X1 to Xn. x1 to xn. xn. Then the Jacobian of the left hand side, we see the left hand side, the Jacobian of u1 u2 dot dot un with respect to x1 x2 dot dot xn. But we see in the statement u1 is a function of x1 y1 y2 dot dot yn, but not directly x1 x2 xn. Directly x1 x2 xn এর ফাংশন দেয়া নেই, দেওয়া আছে কার মাধ্যমে? y1 এর Y এর মাধ্যমে।
কিন্তু আমরা যদি বের করতে বলা হয় জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 un উইথ রেসপেক্ট টু x1 xn, তাহলে কিভাবে বের করব? অনেকটা ওই যে আহ, আমরা যে ডেরিভেটিভ করেছিলাম না ইমপ্লিসিট ফাংশনের, জি স্যার। মনে করো ওই যে ডিটি ডিওয়াই বাই ডিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ চেইন রুলের মতো, চেইন রুলের মতো। তো u1 এর ভেতরে প্রথমে আছে y, y এর ভেতরে আছে কে? x। তাহলে u এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু u1 এর ভেতরে আছে হচ্ছে y, সাপোজ u এর ভেতরে আছে y, আবার y এর ভেতরে আছে সাপোজ x। তাহলে du, যদি এটুকুর জন্য শুধু du dx কিভাবে বের করেছিলাম মনে আছে? হ্যালো, ডিইউ বাই ডিটি ডিএক্স বাই ডিটি। দেখো du dx ডেরিভেটিভ অফ u উইথ রেসপেক্ট টু x, কিন্তু u এর ভেতরে কি সরাসরি x আছে? নেই। তাহলে কি করব? u এর ভেতরে কে আছে? ওয়াই y এস। আছে, একা আছে, তার মানে অর্ডিনারি ডেরিভেটিভ হবে du dy y। এইবার y কে করব যার সাপেক্ষে আমাদের করতে বলা হয়েছে। কার সাপেক্ষে করতে বলা হয়েছে? x তাহলে x এর সাপেক্ষে। ঠিক এই চেইন রুলের যে ইমপ্লিকেশনটা, এইভাবে আমাদের এখানে জ্যাকোবিয়ানটা হবে। জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 ডট ডট un উইথ রেসপেক্ট টু x1 ইকুয়ালস টু, প্রথমে জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 ডট ডট un কার ফাংশন? তাদের মাধ্যমে। কার ফাংশন? y এর ফাংশন। তাহলে y এর সাপেক্ষে প্রথমে জ্যাকোবিয়ান ডট, এবার y এর জ্যাকোবিয়ান উইথ রেসপেক্ট টু x এর জ্যাকোবিয়ান। দেখো তো ক্লিয়ার কিনা স্টেটমেন্টটা? হ্যালো, স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা আমরা এটা প্রমাণ করবো এটা কিভাবে হলো। ওকে, প্রথমে আমাদের স্টেটমেন্টে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, উই মে রাইট ইন ম্যাথমেটিক্যালি দ্যাট u1 ইজ আ ফাংশন অফ y1 y2 and also yn. Similarly u2 and also un are functions of y1 y2 up to yn. Suppose this is our expression 1. Now if we wanna calculate the left hand side, then what will be our aim? আমাদের aim তাহলে কি হবে? কি ডেরিভেটিভ বের করা? কার সাপেক্ষে? হ্যালো, এর সাপেক্ষে। আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইডটা ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে জ্যাকোবিয়ানের যে ডেফিনেশন, জ্যাকোবিয়ানের ডেফিনেশন এই যে এটা আসবে না? হ্যাঁ স্যার। দেখো এই যেটা, যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেট করতে চাই, লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে যেটা জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 ডট ডট un উইথ রেসপেক্ট টু x1 x2 ডট ডট xn। তাহলে u1 এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু, দেখো u1 এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x1 x2 ডট ডট xn হবে ফার্স্ট রোতে। তাহলে আমরা এইটা যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই, এই জ্যাকোবিয়ানটা, এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডে জ্যাকোবিয়ানটা, তাহলে u1 এর যত পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আছে ফার্স্ট অর্ডার, সেগুলো বের করব। কার সাপেক্ষে? x1 এর সাপেক্ষে, x2 এর সাপেক্ষে, xn এর সাপেক্ষে। ওকে, সো এই পারপাসে আমরা এখন এই যে এক নাম্বার ইকুয়েশন, এখান থেকে ডেল u1 ডেল x1 টা ক্যালকুলেট করতেছি। ওকে, জি স্যার। দেখো এটা কিভাবে বের করতেছি। এই এক নাম্বার ইকুয়েশনে যে n সংখ্যক ফাংশন দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু n সংখ্যক ফাংশন বা ইকুয়েশন বলতে পারি। n সংখ্যক ফাংশনকে, প্রত্যেকটা ফাংশনকে x1 x2 xn এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব। প্রথমে x1 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি এট ফার্স্ট। আচ্ছা, প্রথমে u1 দেওয়া আছে y1 y2 yn এর ফাংশন। এখন এটাকে যদি আমরা, এই ফাংশনকে যদি x1 এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি, x1 কি সরাসরি আছে? না স্যার। না স্যার। সরাসরি নেই, কিন্তু ভেতরে কিন্তু প্রত্যেকটাতে x1 আছে। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এই যে y এর ভেতরে
এই y এর ভেতরে আছে x1, এই y2 এর ভেতরে আছে x1, এই y9 এর ভেতরে আছে x1, তাহলে প্রত্যেকটার ভেতরে x1 প্রেজেন্ট। সো আমাদের এখানে চেইন রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে। কি অ্যাপ্লাই করতে হবে? চেইন রুল। চেইন রুল। চেইন রুল। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা চেইন রুলে পড়ে আসছি প্রত্যেকটা কমার জন্য এক একটা কি হয়, দেখো প্লাস প্লাস হয়। এখানে যে একটা কমা আছে, এই যে কমা আছে, প্রত্যেকটা কমার জন্য এক একটা প্লাস টার্ম। আচ্ছা, প্রথমটা দেখো, প্রথমে কি আছে? y1 তাহলে প্রথমে u1 কে y1 দ্বারা ডেরিভেটিভ, y1 এর ডেরিভেটিভ ইনটু y1 কে y1 কে x1 যার সাপেক্ষে করতে বলা হচ্ছে, x1 চেষ্টা করতেছি সেটা x1। তাহলে ফার্স্ট টুকুর কাজ শেষ, এরপরে কমা আসছে, কমার পরে জন্য প্লাস। প্লাস সিমিলারলি ফর y2 এর জন্য কি আসবে? এইটা আসবে। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Then another comma, so another term plus dot 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 plus for the last yn will get this. দেখো তো ঠিক আছে কিনা। এটুকু কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। এবার এই পুরো এই এক্সপ্রেশনটাকে সামেশন আকারে লিখতে পারি। সেটা কিভাবে? দেখো এখানে ফিক্সড আছে কে কে, প্রত্যেকটা টার্মে দেখো ডেল u1 ডেল u1 এখানে ফিক্সড, পরিবর্তন হচ্ছে কি ডেল u1? না স্যার। তাহলে ডেল u1 রেখে দাও। তারপরে দেখো এইখানে নিচে ডেল x1 ফিক্স, কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাহলে ডেল x1 এ থেকে যাবে। এবার যারা পরিবর্তন হচ্ছে দেখি তা কারা। পরিবর্তন হচ্ছে দেখো এই যে ডেল y1 ডেল y2 ডেল y1 ডেল y। তার মানে এখানে 1 1 2 2 3 3 এভাবে আছে। সো এখানে আমরা r দিয়ে যদি সামেশন লিখি আর তাহলে y r, যেখানে r ভ্যারি করবে কোথা থেকে কোথায়, 1 থেকে n থেকে n পর্যন্ত, n পর্যন্ত ভ্যারি করবে, কিন্তু আমরা এখানে সেই সামেশনটার লিমিট না দিলেও হবে। এটাকে বলা হয় আইনস্টাইন নোটেশন। তুমি এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লিয়ারলি কয়টা পরিবর্তন হচ্ছে, সো আমরা এখানে উইদাউট রেঞ্জ না দিয়েও লিখতে পারবো। যেমন আমরা ওই ইন্টারমিডিয়েটে বহুপদী চ্যাপ্টারে সামেশন আলফা ইনটু বিটা এরকম পড়ছিলাম না? জি স্যার। বহুপদী মূল আর সহগ কোএফিসিয়েন্টের মধ্যে রিলেশন, যদি তিনটা মূল থাকে মানে ত্রিঘাত সমীকরণ হয়, তখন সামেশন আলফা মানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা। এখানে কিন্তু সামেশনের রেঞ্জ দেওয়া নেই, কিন্তু আমরা ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পারবো যে এই সামেশন আসলে কয়টা টার্ম জেনারেট করবে। ঠিক অনুরূপভাবে এখানেও তাই। ওকে, লেটস মুভ অন। এটা শুধু x1 এর সাপেক্ষে করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা x2 এর সাপেক্ষেও করতে পারি। সো x2 এর সাপেক্ষে করো আবার এই y1 কে, এখানে ভুল আছে দেখো, যে পেন্সিল দিয়ে একটু মার্কার এই করা হচ্ছে, কারেকশন করা হচ্ছে। এই 2 গুলো হবে 1, এই 2 গুলো কি হবে বলো? 1 হবে। 1 হবে। সো ডেল u1 ডেল x2, u1 কে x2 এর সাপেক্ষে আবার ডেরিভেটিভ করো। শুধু এই যে যেখানে যেখানে x1 ছিল সেখানে x2 লিখে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে, আর কোনো কিছু দরকার নেই। এখানেও তাই, এই সামেশনে যেখানে x1 ছিল সেখানে x2 লিখে দাও। সো এইভাবে ডেল ইউ, এটাও n লেখা হয়েছে না, এটাও ভুল আছে, এখানে 1 লিখতে হবে। ওকে, we need to remember this un, it should be y u1. Okay, then the remaining expression is okay with respect to n. So শুধু এই প্রথম এক্সপ্রেশন থেকে এই n সংখ্যক সামেশনের ভ্যালু পেলাম। দেখো তো কারো কনফিউশন আছে কিনা। না স্যার। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা,
তাহলে আবার অনুরূপভাবে ইউ টু থেকে আবার এরকম এন সংখ্যক সামেশন পাবো। ইউ টু কে যদি x1 x2 xn এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি পার্শিয়ালি আবার, তাহলে কিভাবে সামেশন গুলো লিখতে পারবো? দেখো জাস্ট এখান থেকে কম্পেয়ার করে লিখবো, সিমিলারলি এখান থেকে লিখবো। এগুলো হচ্ছে ইউ1 এর জন্য। তাহলে ইউ2 এর জন্য শুধু এই ইউ1 এর জায়গায় প্রত্যেকটা ইউএন এর জায়গায় ইউ2 লিখে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। ওকে, জি স্যার। দেখো এই যেখানে ডেল ইউ টু, এই যে ইউ টু ডেল ইউ টু ডেল এক্স ওয়ান সমান সমান কত লিখছি? এটার সাথে এইটা কম্পেয়ার করো। শুধু শুধু y1 এর জায়গায় কি লেখা হচ্ছে? y2, U1 এর জায়গায় U2। সরি u1 এর জায়গায় u2। সিমিলারলি ডেল ইউ টু ডেল এক্স টু এর জায়গায় এটা ডেল ইউ টু ডেল এক্সএন, তাহলে এটা আসবে শুধু এই যে ইউ টু এর জায়গায় ইউ1 এর জায়গায় ইউ2। এটা হচ্ছে ইউ2 এর জন্য। কিন্তু আমাদের ফাংশন কয়টা আছে এক নাম্বার ইকুয়েশনে? ফাংশন কয়টা আছে এখানে? n 10 সংখ্যক। পর্যন্ত। তাহলে এই ডট ডট দিয়ে এন সংখ্যক, শেষেরটা এন দিয়ে হবে। এখানে শেষেরটা কপি করে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু চেঞ্জ করা হয়নি। দেখো প্রত্যেকটা টু এখানে এন লিখে দিবা। ওকে, জি তাহলে স্যার। এই প্রত্যেকটা রিলেশন থেকে আমরা এন সংখ্যক এরকম সামেশন পেলাম। এবার আমাদের প্রমাণের পালা। প্রমাণে দেখো রাইট হ্যান্ড সাইড নেই, রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ টু জ্যাকোবিয়ান। তাহলে প্রথমে রাইট হ্যান্ড সাইড পছন্দ করে নিলাম। জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 un উইথ রেসপেক্ট টু x1 y1 y2 yn। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা জ্যাকোবিয়ানের ডেফিনিশন থেকে আমরা এটা লিখে নিলাম। দেখো তো এটা ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। প্রথমে ইউ1 ফার্স্ট রো হবে ইউ1 এর কার সাপেক্ষে? y1 y2 yn এর সাপেক্ষে, y1 y2 yn এর সাপেক্ষে। সেকেন্ড রো কার সাপেক্ষে হবে? কার জন্য হবে সেকেন্ড রো? U2 এর জন্য। u2 এর জন্য আর সাপেক্ষে y1 y2 yn। এন্ড সিমিলারলি লাস্ট রো কার জন্য হবে? UN এর un এর Y1 জন্য Y2। কার সাপেক্ষে y1 y2 yn। এটা হচ্ছে ফার্স্ট জ্যাকোবিয়ানের জন্য। ফর দ্য সেকেন্ড জ্যাকোবিয়ান নাও, সেকেন্ড জ্যাকোবিয়ানে দেখো উপরে কে কে আছে? y1 y2 yn। সো ফার্স্ট রো কার জন্য হবে? y1 এর জন্য। Y1 এর। দেখো ফার্স্ট রোটা হচ্ছে এই যে y1 এর জন্য কার সাপেক্ষে? x1 X1 থেকে x2 xn। x1 to xn। সেকেন্ড রো y2 এর জন্য এবং শেষে nth row will be for yn. Now we need to evaluate or perform this product of two determinants. এই ডিটারমিনেন্টের দুইটা ডিটারমিনেন্টের প্রোডাক্ট। আমরা ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট শিখছি, ডিটারমিনেন্টের প্রোডাক্ট শিখছি। হ্যালো, না স্যার। দেখো ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্টের সূত্র কিন্তু একটা, যে রো ইনটু কলাম প্লাস বা কমা, তারপর একটা রো কলাম, প্রত্যেকটা রো নিয়ে প্রত্যেকটা কলামকে পরবর্তী ম্যাট্রিক্সের কলামকে মাল্টিপ্লাই করতে হয়। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। কিন্তু ডিটারমিনেন্টে কিন্তু তিনটা ভাবে তুমি এই প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করতে পারো। কয়টা ওয়েতে? তিনটা। তিনটা ভাবে। এই দুইটাই প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটি তিনটা ভাবে ইভালুয়েট করা যাবে এবং তিন ভাবে একই রেজাল্ট দেবে। এটা কেন? এটার এক্সপ্লেনেশন আসলে আমাদের এখানে পড়া দরকার নেই, জাস্ট আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখান থেকে কি করবা? আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে
তোমরা লিখবা প্রোডাক্ট অফ টু ডিটারমিনেন্টস এক্সাম্পল, গুগলে সার্চ দিবা প্রোডাক্ট অফ টু ডিটারমিনেন্টস এক্সাম্পল, তারপরে দেখবা যে এখানে আসবে যে হোয়াট ইজ মাল্টিপ্লিকেশন অফ ডিটারমিনেন্টস এক্সাম্পল। এটা ক্লিক করলে এইরকম আসবে, প্রপার্টি দেখো 7 মাল্টিপ্লিকেশন অফ ডিটারমিনেন্টস। এখানে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়া আছে যে যদি 2 by 2 অর্ডারের দুইটা ডিটারমিনেন্ট হয়, যে একটা হচ্ছে ডেল্টা 1 আর একটা হচ্ছে ডেল্টা 2, এটা যদি ডিটারমিনেন্ট হয় তাহলে আমরা কয়টা ভাবে ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি। দেখো এখানে প্রথমে একবারে টোটাল এক্সপ্লেনেশন দিয়ে শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে দিছে, সেটা কিরকম, এই যেটা মনে করো ফার্স্ট ডিটারমিনেন্টের এটা হচ্ছে রো 1, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। ফার্স্ট ডিটারমিনেন্টের রো 1 r1, সেকেন্ড রো হচ্ছে r2, দ্বিতীয় ডিটারমিনেন্টের রো হচ্ছে r1 প্রাইম, প্রাইম দিয়ে বোঝাচ্ছে দ্বিতীয়টা r2 প্রাইম। এখন প্রোডাক্টটার আরেকটা ডিটারমিনেন্ট, সেটা কিভাবে, এইটা রো 1 কনসিডার করে নিলাম, এই সেকেন্ডটা রো 1 মাল্টিপ্লাই গুণন, তারপরে হচ্ছে রো 2 গুণন। এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সে যেভাবে করে আমরা, না 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 সরি, ম্যাট্রিক্সে তো কলাম নিয়ে করি, ম্যাট্রিক্সে কিভাবে করি, রো আর কলাম। রো কলাম। এখানে কিন্তু দেখো প্রথম ওয়েটা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ে, ফার্স্ট ওয়ে যে প্রথমটার রো ইনটু দ্বিতীয়টার রো, প্রথমটার রো দ্বিতীয়টার দ্বিতীয় রো, এরপরে এই রোর কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রথমটার দ্বিতীয় রো কনসিডার করে এখানে যতগুলো রো আছে এটা আমরা করতে পারি। এটাকে বলা হয় রো রো, রো বাই রো, রো বাই রো প্রোডাকশন বা মাল্টিপ্লিকেশন। এটাকে কি বলা হয়, বাই রো প্রোডাকশন row বা multiplication. মাল্টিপ্লিকেশন। রো বাই রো, মানে দুইটাই রো নিয়ে, যদি প্রথমটারও রো দ্বিতীয়টারও রো। আবার আমরা রো বাই রো না নিয়ে রো বাই কলামও নিতে পারি ম্যাট্রিক্সের মতো। দেখো এখানে তিনটা নাম দেওয়া আছে। It should be obvious that similar to row by row multiplication, এটা হচ্ছে row by row multiplication, এই যে যেটা we have encountered above, we have also row by column multiplication and column by column multiplication. তুমি ম্যাট্রিক্স যেভাবে গুণ করো সেভাবেও করতে পারো, সেটা যদি পছন্দ না হয় রো বাই রো পছন্দ হলে রো বাই রো দিয়েও করতে পারো, সেটাও পছন্দ না হয় কলাম বাই কলাম দিয়েও করতে পারো, এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেম রেজাল্ট আসবে। কেন সেম রেজাল্ট আসবে, কিন্তু অপারেশন তো সেম না, কিন্তু তারপরেও কেন সেম আসতেছে, কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে ডিটারমিনেন্টে প্রত্যেকটা রো কলাম, রো কলামকে যদি ইন্টারচেঞ্জ করি ভ্যালু কিন্তু পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় না স্যার। না স্যার, একটা ডিটারমিনেন্টের মনে করো এই যে এ বি সি ডি, এটার ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু হচ্ছে এডি মাইনাস বিসি, এম আই রাইট? Yes, জি sir. স্যার। এবার রো, প্রত্যেকটা রোকে কলামে করে নাও, এ বি সি ডি, এবার কত আসবে, ফার্স্ট রোকে এডি মাইনাস বিসি সেম থাকবে। ফার্স্ট রোকে ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড রোকে সেকেন্ড কলাম, অর্থাৎ ইন্টারচেঞ্জ করা হচ্ছে রো কলাম। এক্ষেত্রেও কিন্তু ভ্যালু কি আসতেছে, সেম আসতেছে। তার মানে আমরা এই যে এখানে যে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে সেটাকে এটা তো ডিটারমিনেন্ট তো ভ্যালু, এটা তো কিন্তু ম্যাট্রিক্স না, এটা হচ্ছে ভ্যালু। এখন তুমি 5 যেমন, মানে 5 হচ্ছে ভ্যালু, এরকম ভ্যালু, ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে অলওয়েজ একটা ভ্যালু। সো এই ভ্যালু আর এই ভ্যালু যেহেতু সেম, এইটা আর এইটা ভ্যালু সেম, তাহলে এইটার জায়গায় আমি এটা নিতে পারি। সো এইটার জায়গায় এটা নিলে তখন রো বাই কলাম আসবে, বা কলাম বাই রো আসবে, বা কলাম বাই কলাম আসবে, এরকম আসবে। সো এই কারণে তুমি যেভাবেই অপারেশন পারফর্ম করো না কেন তোমার রেজাল্ট সবসময় ইউনিফর্ম আসবে। তোমরা এটা দেখে নিও, যদি কারো কনফিউশন থাকে দেখো এখানে যে সেকেন্ড সেকেন্ড কোনটা, এই যে এখানে
এইটা প্রথমটা ছিল রো রো, এটা হচ্ছে রো কলাম ম্যাট্রিক্সের জন্য, ম্যাট্রিক্সের নিয়ম। প্রথমটার রো, দ্বিতীয়টার কলাম, প্রথমটার রো, প্রথমটার দ্বিতীয়টার দ্বিতীয় কলাম, প্রথমটার দ্বিতীয় রো, প্রথম কলাম, প্রথমটার দ্বিতীয় রো, দ্বিতীয় কলাম। এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স যেভাবে মাল্টিপ্লিকেশন করে সেভাবে এইভাবেও আমরা করতে পারি। ওকে, লেটস ব্যাক। তাহলে এখানে এখানে আমরা তিনটা ওয়েতে এই দুইটা ডিটারমিনেন্ট ইভালুয়েট করতে পারি, ডিটারমিনেন্টের প্রোডাক্ট। সো এইখানে আমরা যদি রো রো নেই, দেখো রো রো নেই, এই রো ইনটু এই রো, দেখো তো কি হয়, এক্সপ্রেশনটা কি হবে বলো। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. বলো, এই দুটো গুণন করলে কি আসবে? প্রথম রো পছন্দ করলাম, এটা এটা হচ্ছে R1, আর এটা মনে মনে ধরো R1 প্রাইম। R1 এখন এখানে এই যে এটা হচ্ছে R1 প্রাইম। এখন R1 R প্রাইম এর ভ্যালুটা কত? ডেল 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 U1, দেখো এখানে Y1, del u1 by ডেল del y1 y1 ডেল x1 ডেল ইনটু Y1 ডেল X1, ইনটু না প্লাস হবে, প্লাস প্লাস জি স্যার প্লাস এটা ডেল আর এটা, u1 ডেল ডেল y1 U1 সরি ডেল ডেল y2 Y1 না, এখানে Y2, জি তাহলে স্যার এখানে y1 এখানে Y2, তাহলে আমরা রো রো নেব না, রো রো নেব না, আমরা রো কলাম নেই, ফার্স্ট রো দ্বিতীয়টার কলাম, অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে নাও। কিভাবে নিলাম? রো কলাম ম্যাট্রিক্স রো কলাম। ফর্মে। ওটা কেন নিলাম না? ওটা কেন নিলাম না, কারণ দেখো আমরা যে এইখানে এক্সপ্রেশন গুলো লিখেছিলাম, দেখো এখানে এই এক্সপ্রেশন গুলো ইউজ করতে যাচ্ছি, তাহলে এই এক্সপ্রেশন গুলো আনতে হবে। এখন কোনটা নিলে এই এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা আমরা ইউজ করব। এখানে দেখো প্রথমটা এখানে আছে ডেল U1 ডেল Y1 ডেল Y1 ডেল X1, দ্বিতীয়টায় কি আছে? ডেল u1 ডেল y2 ডেল y2 ডেল x1। তাহলে এইটা আনার জন্য আমাদের এখানে ম্যাট্রিক্সের যে নিয়ম, সেই ম্যাট্রিক্সের নিয়মের মাধ্যমে এখানে প্রোডাক্টটা করলে ওইটা আসবে, তখন আমরা ওইটা ইউজ করতে পারবো। সো ফার্স্টটার R1, দ্বিতীয়টার C1 প্রাইম, তাহলে এইটা হবে, এই ফার্স্ট এন্ট্রিটা হবে R1 ইনটু C1 প্রাইম। প্রাইম। দেখো কিভাবে আসে, ডেল গুণ করো এটার সাথে এটা, ডেল U1 ডেল Y1 ইনটু ডেল Y1 ডেল x1 X1 প্লাস প্লাস ডেল u1 ডেল U1 ডেল y2 ডেল Y2 ডেল y2 ডেল x1 ডেল Y2 ডেল X1 প্লাস প্লাস ডট এগুলো শেষেরটা কত? ডেল u1 ডেল y1 সরি ডেল স্যার ডেল yn U1 ডেল YN ডেল yn ডেল ডেল x1 YN ডেল x1। ওকে, জি স্যার। দেখো এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করে রেখেছিলাম, এবং সেটার মান হচ্ছে সামেশন আকারে লিখলে যেটা, সামেশন অফ ডেল u1 এই যে এখানে দেখো ডেল y এই যে সামেশন আকারে, এটা এই যে যদি আমরা সামেশন আকারে লিখি, এই যে এইটুকু সমান সমান এই সামেশনটা। ওকে, তাহলে ওটার বদলে এই পুরাটুকু লিখলে, এক্সপ্রেশনটা লিখলে তো খাতায় আটবে না, আটবে? না স্যার। না স্যার এই কারণ আটবে না, এইখানে দেখো এই যে n সংখ্যক টার্মের সামেশন, এইখানে n সংখ্যক টার্মের সামেশন, এখানে এখন এতগুলা টার্ম তুমি খাতায় আটতে পারবে না। সো এখানে সামেশন আকারে লিখছে, সো সামেশন আকারে লিখলাম, এবং সামেশনটা কিভাবে লিখবো দেখো, খুব ইজি। প্রথমটা, এই প্রথম রোটা U1 এর জন্য, U1 এর যত ডেরিভেটিভ পাইছো সেগুলো প্রথমটাতে, দ্বিতীয়টা u2 U2 এবং n এর জন্য, পরবর্তীতে
যে ডেরিভেটিভ গুলো পাইছো সেগুলো মান বসিয়ে দাও। এই সামেশন গুলো মান ছিল যেগুলোর, এই ফার্স্ট সামেশনটা ছিল ডেল u1 ডেল x1 এর ভ্যালু, এই যে ফার্স্ট সামেশনটা ভ্যালু ছিল ডেল u1 ডেল x1 এর ভ্যালু। সো এইভাবে প্রত্যেকটা সামেশনের ভ্যালু বসিয়ে দিলাম। সামেশনের ভ্যালু দিলে যে ফাইনালি ডিটারমিনেন্টটা পেলাম সেটাকে আবার জ্যাকোবিয়ান আকারে লেখো। সেটা সমান সমান দেখো জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 un উইথ রেসপেক্ট টু x1 x2 xn। এক্সেল। খুবই সিম্পল, মানে কোনো নেই, শুধু দেখে মনে হবে অনেক জটিল, আসলে কিছুই না। কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। না স্যার নেই। তাহলে এভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো, এই থিওরামটা একই ভাবে প্রমাণ করতে পারবো একই টেকনিকে। যে হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান অফ u1 u2 un উইথ রেসপেক্ট টু x1 x2 xn, যে প্রাইম হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান অফ x1 x2 xn উইথ রেসপেক্ট টু y1 y2 yn, then prove that j prime equals to 1. Another way we can write this theorem: Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 xn, Jacobian of x1 x2 xn with respect to y1 y2 yn এর প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু 1। খুবই সিম্পল। আমরা প্রথমে ধরে নেই এইটুকু, এই যে বের করার জন্য এইটুকু ধরে নাও যে y1 y2 yn কার ফাংশন, এরা কার ফাংশন, x1 x2 xn। x1 x2 তাহলে y1 এর ভেতরে x1 x2 xn আছে, y2 এর ভেতরে x1 x2 x আছে, yn এর ভেতরে x1 x2 xn আছে, আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা এই এক নাম্বার যে ইকুয়েশন দেওয়া হচ্ছে, এক নাম্বার ইকুয়েশনে কয়টা রিলেশন আছে বলো তো দেখি, কয়টা? n সংখ্যক। n সংখ্যক রিলেশন আছে। তাহলে প্রথম রিলেশনকে দেখো, এই x1 x2 xn এদের ভেতরে কারা আছে, x1 এর ভেতরে কারা আছে, y1 y2 yn। yn। তাহলে প্রথমে y1 এর সাপেক্ষে এক নাম্বার রিলেশনটাকে ডেরিভেটিভ করো পার্শিয়ালি। কার সাপেক্ষে, y1 এর সাপেক্ষে। y1 এর সাপেক্ষে। লেফট হ্যান্ড সাইড কত হবে, 1। 1। এবার রাইট হ্যান্ড সাইড আগের মতো করো, একটু আগে যেটা করে আসলাম। প্রথমে ডেল u1 ফার্স্ট টার্ম কে আছে x1 ডেল x1 হবে। ডেল x1, কিন্তু ডেরিভেটিভ করতেছি কার সাপেক্ষে, y1 এর সাপেক্ষে। তাহলে এই x1 কে আবার y1 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ, কমার জন্য প্লাস। এরপরে ডেল y1 এটা কি আছে, x2। তাহলে x2, এবার x2 কে আবার কার সাপেক্ষে করতেছি আমরা, y1 এর সাপেক্ষে। সিমিলারলি পুরোটা কে সামেশন আকারে লিখো, যারা যারা ফিক্সড আছে। দেখো শুধু এটাই পরিবর্তন হচ্ছে, এই দুইটা, আর বাকিগুলো ফিক্স। এবার যদি এই এই রিলেশনটাকে y2 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি, লেফট হ্যান্ড সাইড কত হবে, y1 এর ভেতরে y2 নেই, y1 এর ভেতরে y2 আছে না স্যার। তাহলে 0, আর বাকিগুলো এইভাবে এইটা। সো সিমিলারলি আর বাকিগুলো কি হবে, বাকি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো 0 হবে, কারণ y1 লেফট হ্যান্ড সাইডে একাই আছে না। জি স্যার। তাহলে y1 এর জন্য ডেরিভেটিভ শুধু 1 আসবে, আর y2 y3 yn এর জন্য ডেরিভেটিভ গুলো কি আসবে, ভ্যালু 0 এর জন্য, আর বাকিগুলো সব 0 এখানে। আর এই বাকিগুলো এক্সপ্রেশন আগের মতো লিখো, তারপরে সামেশন আকারে লিখো। সিমিলারলি y2 এই এক্সপ্রেশন দিয়ে আবার যদি y1 y2 yn এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি, দেখো এবার প্রথমটা 0, নন 0 আসবে কখন, দ্বিতীয়টা, কারণ y2 এর সাপেক্ষে করলে y2 এর সাপেক্ষে, এই যেখানে দ্বিতীয়টার জন্য শুধু 1, আর বাকি সবগুলো 0। সো শেষেরটা, সিমিলারলি শেষ এক্সপ্রেশন থেকে কি পাবো, n এরটা 1 হবে, বাকিগুলো 0। শুধু ফার্স্টেরটা শুধু 1 দেখো হবে, প্রথম বাকিগুলো সবগুলো 0 0 এক্সেপ্ট দ্য লাস্ট ওয়ানটা 1। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এবার জি স্যার। আগেরটার মতো যে রাইট হ্যান্ড সাইড বা যে প্রোডাক্ট, দুইটা জ্যাকোবিয়ানের প্রোডাক্ট, সেই দুটো প্রোডাক্ট নাও, নেওয়ার পরে আগের মতো এক্সপ্রেশন লেখো, লেখার পরে আবার সেই রো কলাম ম্যাট্রিক্স এর মতোই এখানে গুণন করো, সমস্যা নেই। এটা রো, এটার কলাম ম্যাট্রিক্স এর মতো গুণন করো।
গুণন করলে এটা আসবে, তারপরে যে সামেশনের ভ্যালুগুলো আমরা আগে বের করে রাখছি সেগুলো বসাও। দেখো একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আসবে, ডিটারমিনেন্ট আসবে, ডিটারমিনেন্ট অফ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। তাহলে ডিটারমিনেন্ট অফ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স সমান সমান কি? 1। 1। সো এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি দুইটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলেও সত্য, যে ইউভি করলারি, মানে এটা থেকে তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবা ইজিলি যদি দুইটার জন্য হয়। তাহলে দুইটার জন্য যদি হয় তাহলে তুমি এইভাবেই প্রমাণ করবা। ওকে, তখন জি এখানে স্যার। এখানে এখানে খুবই সিম্পল হবে, যে এখানে n সংখ্যক সামেশন আসছে প্রত্যেকটার জন্য, কিন্তু আসবে কয়টা সামেশন তখন? 2টা। দুইটা সামেশন। দেখো প্রিভিয়াস ইয়ারের পরীক্ষাও এগুলো আসতো। আচ্ছা, এবার एग्जांपल 4 দেখো, ইউ সমান সমান কি দেওয়া আছে? XYZ। xyz, ভি সমান সমান x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার, w সমান সমান x প্লাস y প্লাস z। এবার বের করতে বলছে কি? জ্যাকোবিয়ান অফ, কার জ্যাকোবিয়ান বের করতে বলা হচ্ছে? XYZ এর। xyz এর। কিন্তু এটা যদি সরাসরি বের করতে চাই, ডেরিভেটিভ করতে হবে কার সাপেক্ষে কাকে? XYZ কে UVW সাপেক্ষে। কিন্তু এখানে দেখো যে রিলেশন যে দেওয়া আছে সেখানে কি x সমান সমান দেওয়া আছে ইন টার্মস অফ ইউভি? না না স্যার। স্যার। না। তাহলে আমরা প্রথমে সরাসরি এটা বের করব না, আমরা সরাসরি যেটা বের করা সহজ সেটা বের করব। সেটা কোনটা? যে জ্যাকোবিয়ান অফ UVW। ইউভিডব্লিউ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ওয়াই জেড বের করব সরাসরি। সরাসরি যে রিলেশন দেওয়া আছে সেটা থেকে এই যে দেখো ইন্টারমিডিয়েটের ডিটারমিনেন্ট বের করার টেকনিক করে রেজাল্ট পেলো এইটা। সো যে প্রাইম এটা যদি ধরো মনে মনে, বা এটা যে ধরো, তাহলে অপরটা অবশ্যই 1/, আসবে। দ্যাটস আনসার। ওকে, জি স্যার। তাহলে এটা তোমরা করে নিবা থিওরাম। এই থিওরামটা তোমরা তোমাদের হোমওয়ার্ক এটা করে দেওয়া আছে, ওই আগের মতো করেই এটা তোমরা করবা। ওকে, ইয়েস স্যার। যেভাবে দেখো এখানে করে দেওয়া আছে এভাবেই অগ্রসর হবে। স্যার এই পিডিএফটা আমাদের ক্লাসরুমে দিয়ে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা দেবনি, কিন্তু তোমাদের কাছে নেই, মানে এটার প্রিন্টেড কপি নাই? এই পর্যন্ত করবা, এই যে 9, 10 এগুলো করবা, যেগুলো করে দেওয়া আছে করবা। এইটা আমি করে দিচ্ছি, এগুলো তো করে দেওয়া আছে, আর যেগুলো হোমওয়ার্ক আছে সেগুলোও করবা। ডিপেন্ডেন্সি এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সি অফ ফাংশনস। মনে করো আমি যদি ইউ ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড লিখি, তাহলে এই ইউ কি এক্স ওয়াই জেড এর উপর ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট? ডিপেন্ডেন্ট। ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি। কখন এই মনে করো কি বলবো, সাপোজ এটা এটা না দিয়ে আরেকটা এক্সাম্পল দেই, যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস, বা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 2z সাপোজ। তাহলে এখানে দেখো এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে একটা রিলেশন আছে, আছে? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এরা একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিভাবে একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট? তুমি এখানে দেখো জেড জেড সমান সমান এটা লিখতে পারো, আবার এক্স সমান সমানও লিখতে পারো 2z মাইনাস ওয়াই, লেখা যাবে না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি প্রথমটা থেকে বলতে পারি জেড ডিপেন্ডস অন এক্স ওয়াই, অথবা এটাও বলতে পারি এক্স ডিপেন্ডস অন জেড ওয়াই, অথবা এটাও বলতে পারি ওয়াই ডিপেন্ডস অন এক্স জেড। বলা যাবে? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু সবসময় কিন্তু এরকম এই রিলেশন বের করা সম্ভব হয় না। তাহলে কখন এই এই ধরনের রিলেশন বা ডিপেন্ডেন্সি বা ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে, তখন আমরা কিভাবে মেজার করব, এইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কাজ। এবং সেটা হচ্ছে জ্যাকোবিয়ানের একটা অ্যাপ্লিকেশন। জ্যাকোবিয়ান দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারি কখন
কোনো ফাংশন গুলো একে অপরের সাথে ডিপেন্ডেন্ট হবে, কখন হবে না। ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো এই প্রবলেম নাম্বার 9, ইউ ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে ইন টার্মস অফ কি এক্স ওয়াই জেড, ভি সমান সমান কি দেওয়া আছে ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড, ডাব্লিউ সমান সমান কি দেওয়া আছে ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড। এখন কোশ্চেন হচ্ছে দেখো ইউ এর ভেতরে এক্স ওয়াই জেড, ভি এর ভেতরে এক্স ওয়াই জেড, ডাব্লিউ এর ভেতরে এক্স ওয়াই জেড আছে। এখন ইউ ভি ডাব্লিউ এর মধ্যে কি কোনো রিলেশন আছে? ইউ ভি ডাব্লিউ এই না তিনটের স্যার। মধ্যে কি কোনো রিলেশনশিপ আছে? আমরা কি বলতে পারবো ইউ ইজ এ ফাংশন সামথিং অফ ভি এন্ড ডাব্লিউ, অথবা ভি ইকুয়ালস টু সামথিং অফ ইউ এন্ড ডাব্লিউ, বা এরকম না কি স্যার। বলতে পারবো? সেটা আমাদের না, টেস্ট করতে হবে। না, না দেখে বলা যাবে না, থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। সেটা কিভাবে বের করব? যদি এই যে এটা থিওরাম, যদি মনে করো এখানে ইউ ভি ডাব্লিউ হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এক্স ওয়াই জেড, যদি ইউ ভি ডাব্লিউ এর জ্যাকোবিয়ান উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ওয়াই জেড ইকুয়ালস টু 0 হয়, তাহলে অবশ্যই এই ইউ ভি ডাব্লিউ এর ভেতরে রিলেশন থাকবে, রিলেশন থাকবে। থাকবে। আর যদি 0 না হয় অন্য কিছু হয় তখন রিলেশন থাকবে না। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা দেখো, তাহলে মানে এখন এইখানে যে বলা হচ্ছে ইউ ভি ডাব্লিউ whether there is a functional relationship between u v w, এদের মধ্যে কি আছে না নেই? তাহলে আমাদের প্রথমে টেস্ট করতে হবে u v w এর মধ্যে কোনো ফাংশনাল রিলেশনশিপ আছে কিনা। u equals to something of b w, অথবা v equals to something of u w, অথবা w equals to something of u v লেখা যাবে কিনা, এটা যাবে কিনা এটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে প্রথমে। সো এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে জ্যাকোবিয়ান বের করব। জ্যাকোবিয়ান অফ যাদের রিলেশনশিপ আছে কিনা টেস্ট করতেছি, কাদের রিলেশনশিপ আছে কিনা। ইউভিডব্লিউ। তাহলে ইউভি এর ডাব্লিউ এর জ্যাকোবিয়ান বের করতে হবে ইন টার্মস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্স ওয়াই জেড, তাহলে এটা দেখো জ্যাকোবিয়ান বের করলো। দেখো সিম্পলিফাই করো, এই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু কত আসে, দেখো ফাইনালি কত আসছে 0। 0। তার মানে অবশ্যই ইউ ভি ডাব্লিউ এর মধ্যে রিলেশন আছে। ইউ ইকুয়ালস টু সামথিং অফ বি ডাব্লিউ অথবা বি ইকুয়ালস টু সামথিং অফ ইউ ডাব্লিউ লেখা যাবে অবশ্যই। ওকে, জি স্যার। এইবার দেখো কিভাবে সেটা লিখবো। এবার সেকেন্ড পার্ট, ফাইন্ড ইট, এই রিলেশনশিপটা ফাইন্ড করো। এটা আমরা বের করব জাস্ট অবজার্ভ করে স্টেটমেন্টটা, স্টেটমেন্ট অবজার্ভ করে আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করি। দেখো ভি ইকুয়ালস টু কি দেওয়া আছে x স্কয়ার প্লাস y এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার প্লাস জেড স্কয়ার। w সমান সমান x y z, তাহলে w সমান সমান x প্লাস y প্লাস z। এটাকে যদি উভয় পাশে স্কয়ার করি তাহলে স্কয়ার করলে এটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার আসবে না? জি স্যার। প্লাস 2 ইনটু xy প্লাস yz জেড প্লাস জেড এক্স zx এরকম আসবে। তখন দেখো এইটুকু এক্সপ্রেশন সমান সমান কি লিখতে পারবো w, আর সেকেন্ড টার্মটা এই দেখো ইউ। তাহলে w স্কয়ার, না সরি ভুল লিখলাম কোথাও, এটা v, এটা v ভি হবে স্যার। হ্যাঁ, w স্কয়ার ইকুয়ালস টু v প্লাস 2 ইনটু ইউ। এই হচ্ছে ফাংশনাল রিলেশনশিপ, মানে এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে এবং সেই সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম। ওকে, জি স্যার। তাহলে এটা দেখে বুঝতে হবে কিভাবে আমার ইজিয়ার হবে। যেমন পরের এক্সাম্পলটা দেখো, এই ইউ ভি দেওয়া আছে, এখন ইউ আর বি এর মধ্যে কোনো ফাংশনাল রিলেশনশিপ আছে কিনা টেস্ট, প্রথমে টেস্ট তারপর রিলেশন বের করো। দেখো প্রথমে টেস্ট করার জন্য জ্যাকোবিয়ান বের করো, কার রিলেশনশিপ আছে কিনা, ফাংশন গুলো, ফাংশন কে কে ইউভি। ইউভি, তাহলে ইউভি এর জ্যাকোবিয়ান বের করব উইথ রেসপেক্ট টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে এক্স ওয়াই। এক্স ওয়াই, তাহলে এক্স ওয়াই এর সাপেক্ষে ইউভি জ্যাকোবিয়ান হচ্ছে এটা ডেফিনিশন। তারপরে এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো বের করো মান, এটা তো আমরা সরাসরি বের করতে পারি খুব ইজিলি। দেন সিম্পলিফাই করো, কত আসছে 0। তার মানে অবশ্যই রিলেশনশিপ আছে, এবং সেই রিলেশনশিপটা কত
সেটা দেখো এখন ইজিলি, এই যে দেখো ভি সমান সমান tan ইনভার্স x প্লাস y, আমরা জানি tan ইনভার্স x প্লাস y সূত্র জানি, মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। tan ইনভার্স x সূত্রটা ইউজ করো, ইন্টারমিডিয়েট ইউজ করছো, তাহলে tan ইনভার্স ইউ, দেখো ইউ সমান সমান এটা। সো ভি ইকুয়ালস টু কি পেলাম, tan ইনভার্স ইউ, তাহলে ইউ ইকুয়ালস টু tan v, দ্যাটস দ্য রিলেশনশিপ। ওকে, জি স্যার। এবার এই প্রবলেমটা দেখো, এক্সাম প্রবলেম নাম্বার 11। এখানে কোনো রিলেশনশিপ, এই ইউ ইকুয়ালস টু ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড, ভি ইকুয়ালস টু ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড, ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড দেওয়া আছে। এখন বলা হচ্ছে এরা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে ইউভি কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না ডিপেন্ডেন্ট, ইউভি এর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক নেই না আছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে সম্পর্ক নেই, এরা স্বাধীন, আইসোলেটেড। তাহলে প্রথমে আমরা এর জ্যাকোবিয়ান বের করি। দেখেন জ্যাকোবিয়ান, এটা সরাসরি ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করবা, ক্যালকুলেটর দিয়ে ডিটারমিনেন্ট বের করে দেখো 0 আসবে, 0 আসলে অবশ্যই রিলেশন আছে। এখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু রিলেশন বের করা টাফ, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কোয়ার করলে সবগুলো কিন্তু লিনিয়ার, এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড, কোনোটা স্কোয়ার নেই যে একটা স্কোয়ার করলাম আরেকটা আসবে, এরকম যেটা প্রিভিয়াস প্রবলেম গুলোতে ছিল। এই ক্ষেত্রে কিভাবে করব? এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট না মানে ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আমরা ধরে নিলাম অবশ্যই তাদের মধ্যে সম্পর্ক আছে, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। Yes, sir. অবশ্যই সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটা এরকম, এল ইউ প্লাস এম ভি প্লাস এন ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু 0 যদি সম্পর্ক থাকে, সেই এবং প্রত্যেকটা লিনিয়ার, এখানে ইউ এবং ভি এবং ডাব্লিউর এক্সপ্রেশন গুলো কি ফর্মে আছে? লিনিয়ার ফর্মে। লিনিয়ার ফর্মে আছে, তাহলে অবশ্যই যে রিলেশনশিপটা সেটাও লিনিয়ার ফর্মে হবে, মানে এল ইউ প্লাস, মানে এরকম হবে, এই যে ইউ প্লাস 3b ইকুয়ালস টু 4w, এরকম হতে পারে। মানে খালি কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট গুলোর গুণন করে যোগ বিয়োগ করলে আসবে। দেখো তো বুঝাইতে পারছি কিনা? কোনো স্কোয়ারের দরকার আছে? না স্যার। কোনো গুণন দরকার আছে? ইউ ইনটু ভি, এরকম কোনো গুণনের দরকার নেই, কারণ গুণন করলে কি আসবে, এক্স স্কোয়ার চলে আসবে না আবার? জি হ্যাঁ স্যার। লিনিয়ার হবে না তাহলে। তাহলে তো এই যে অন্যটা আবার আসবে না। তাহলে কি করব আমরা ইউ এরকম হতে পারে 2u প্লাস 3v সমান সমান 5w, এরকম হতে পারে। তো এইটা আমি জানি না এখানে কত গুণ করতে হবে, কোএফিসিয়েন্টটা কত হবে, 2 3 5, আমরা ধরে নিলাম এল ইউ প্লাস এম ভি প্লাস এন ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু 0, মানে এই টার্মটা তুমি যদি এই পাশে নিয়ে আসো -5w ইকুয়ালস টু দেখো 0। সো এখন এইভাবে আমরা ধরে নিলাম রিলেশনশিপটা এই ফাংশন গুলোর এক্সপ্লিসিট ফর্ম দেখে। এখানে আমাদের আননোন হচ্ছে এল এম এন, এল এর ভ্যালু 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, 5 হতে পারে, -100 হতে পারে, কত হতে পারে সেটা বের করতে হবে। সিমিলারলি এম এর ভ্যালু কত হবে, এন এর ভ্যালু কত হবে, সেগুলো বের করতে হবে। সো এল এম এন বের করাই হচ্ছে এখন আমাদের টার্গেট। দেখো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। হ্যালো, জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। নাই স্যার। ওকে, সো এল ইউ প্লাস এম ভি প্লাস এন ডাব্লিউ, এইভাবে আমরা রিলেশনটা ধরে নিলাম। এখন ইউ এর মান দেওয়া আছে, ইউ ইকুয়ালস টু এক্সপ্রেশন, ভি ইকুয়ালস টু এক্সপ্রেশন, ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু সামথিং অফ এক্স ওয়াই জেড, সবগুলো লিখো, সবগুলো পুট করে দিলাম। পুট করে দিয়ে এইখানে এক্স ইউ এক্স ওয়াই জেড এর মাধ্যমে লিখলাম। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা দেখো এই লেফট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এর একটা পলিনোমিয়াল, রাইট হ্যান্ড সাইডেও কিন্তু আমরা এক্স ওয়াই জেড এর একটা পলিনোমিয়াল ধরতে পারি, মানে 0 ইন্টু এক্স প্লাস 0 ইন্টু ওয়াই প্লাস 0 ইন্টু জেড, দুইটা পলিনোমিয়াল 0, তার মানে কোএফিসিয়েন্ট গুলো কি হতে হবে, জিরো। কোএফিসিয়েন্ট গুলো 0 হতে হবে, আদারওয়াইজ তো 0 আসবে না। সো অবশ্যই এইখানে এটা 0,
ওয়াই এর কোএফিসিয়েন্ট 0, জেড এর কোএফিসিয়েন্ট 0 ধরলাম। এখন দেখো তিনটা ইকুয়েশন পেলাম কার মাধ্যমে? LMN দেখো ওই লিনিয়ার অ্যালজেব্রা পড়ছো না পড়তেছ, সেখানে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন চ্যাপ্টার ছিল। হ্যাঁ স্যার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে দেখো গসিয়ান এলিমিনেশন মেথড, ক্রেমার্স মেথড, তারপরে সেডেল মেথড, গস সেডেল মেথড বা জ্যাকোবি মেথড, এগুলো জ্যাকোবি মনে হয় পড়ো নেই। গস যাই হোক ওই ইসিলন ফর্মে, মানে গস ইসিলন ফর্ম মনে হয় না, গস গস এলিমিনেশন মেথড, গস এলিমিনেশন মেথড দিয়েও করতে পারো। সেভাবে করে এল এম এন এর মান বের করতে পারো, অথবা যদি সেগুলো ইউজ করতে না চাও তাহলে তোমাকে এই যে এইভাবে এখানে দেওয়া আছে, যেটা প্রথমে যে কোনো দুইটা নাও, দুইটাতে বজ্রগুণন পদ্ধতি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করো। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করলে মনে করো এটা আসছে। এখন এখান থেকে তো এল এম এন এর মান বের করা সম্ভব না, সম্ভব? No, sir. তাহলে এই তিনটা কোএফিসিয়েন্ট দেখো, তিনটা ফ্র্যাকশনের ভ্যালু সমান। আমরা ধরলাম এই তিনটা ফ্র্যাকশনের ভ্যালু কে, কে এর মানটা অবশ্যই কি নট ইকুয়াল টু 0 নট ইকুয়াল টু 0। কেন নট ইকুয়াল টু 0? 0 হলে সমস্যা কি? যদি 0 হয়, সাপোজ কে 0, তখন এই তিনটা ফ্র্যাকশনের ভ্যালুর মান কি হতে হবে? 0 সেটা কখন সম্ভব? নিচে তো 0 হতে পারবে না, উপরে 0 হতে পারবে, সেটা কখন সম্ভব? এলিমেন্ট প্রত্যেকটা 0 হতে হবে। এল 0 হতে হবে, এম 0 হতে হবে, এন 0 হতে হবে, তাহলেই শুধুমাত্র কে এর মান 0 হতে পারে। আদারওয়াইজ কি সম্ভব? না স্যার যদি এল এম এন এর মান 0 হয় তাহলে তো এটা একটা ট্রিভিয়াল হয়ে গেল, মানে ট্রিভিয়াল মানে আইডেন্টিটি হয়ে গেল, 0 সমান সমান 0। এটা কি কোনো দরকার আছে আমাদের প্রমাণ করা বা বের করার? না তার মানে অবশ্যই কে শুড বি ডিফারেন্ট ফ্রম 0। That's why we are mentioning here k is non-zero. It might be positive or negative. Now, we may calculate the value of a, l, m, n from this relation in terms of k. Now, remember that these values of l, m, n and n, এই তিনটা value l, m, and n have obtained only using these two relationships. কয়টা রিলেশন ইউজ করে? দুইটা রিলেশন ইউজ করে। কিন্তু আমরা তিনটা রিলেশন কিন্তু সলভ করতে হবে, তিনটা রিলেশন ইউজ করতে হবে। দেখো তো বুঝাইতে পারছি কিনা? হ্যালো, জি স্যার তাহলে এই যে যেটা আনইউজড রয়ে গেল, সেইখানে এলিমেন্ট এর মান বসাও, এলিমেন্ট এর মান বসাও, এখানে এলিমেন্ট এর মান বসাও। তিন যেটা আনইউজড, 4 নম্বরে না কয় নম্বরে এখানে? পুটিং ভ্যালু ইকুয়েশন 1 16। আচ্ছা, এল এর ভ্যালু 16 কে, তার মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করছে হচ্ছে 3 দুগুণে 6। এই যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, এখানে দেখো এখানে 3 হবে, একটু কারেকশন করে নাও, মনে রেখো সবাই, এখানে 3 হবে। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করা হচ্ছে 3 এবং 4 এ, উপরটাও করলে হবে, সমস্যা নেই। এখানে যেটা করা হয়েছে 3 এবং 4 এ, এই 3 এবং 4 থেকে যে এলিমেন্ট এর ভ্যালু পেলাম সেটা 2 নাম্বার ইকুয়েশনে বসানো হচ্ছে, 2 নাম্বার ইকুয়েশন 2। 2 নম্বরে যে এখানে এল, এল এর মান হচ্ছে 16 কে, 16 কে না এখানে তো এখানে বসাই নাই, কোথায় বসাইছে? 1 নাম্বার ইকুয়েশন, 1 নাম্বার ইকুয়েশন কোথায়? এই যে এইখানে বসাইছে 1 নাম্বার, এখানে বসাইছে। এখানে দেখো বসানোর পরে ইউ রয়ে গেছে, ইউ ভি ডাব্লিউ। তারপরে দেখো 4 8 কে কমন নেওয়া হয়েছে, 8 কে কমন নেওয়ার পর, 8 কে কমন নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা কনক্লুশন করতে পারি ওই যে a ইন্টু বি, a ইন্টু বি ইকুয়ালস টু 0 হলে কি যেন হয়? হ্যালো, ডট হ্যাঁ
সাইফুল এখন হোস্ট, তাই না? স্যারের বাসায় হচ্ছে বিদ্যুৎ চলে গেছে, তো আজকের মতো ক্লাস ক্যান্সেল। থ্যাংক ইউ। 10টা মিনিট হলে ভালো হতো।